Hi students, in this video we are going to discuss the next topic, that is equality testing and assignment. This is the last topic in the second module. Okay, so assignment means in the case of C programming language we are representing assignment using a single equal to, means just a value int a equal to 3, means we are just assigning a value 3 to the variable a. In the same way I am checking A equal to B, means it is an equality testing. So assignment is represented using a single equal to, and at the same time equality is represented, checking equality is represented using double equal to. Okay. So for simple primitive data types such as integer, floating point or character, equality testing and assignment are relatively straightforward operations. Okay, so in the case of primitive data types such as integer, float and character, this assignment operation and also equality testing is very easy, that is it is a bitwise operation. But for complicated or abstract data type, both semantic and implementation has to be considered. Okay, so for equality testing and assignment of complicated data types, we have to go through both semantic and implementation. Okay, consider an example, the problem of comparing two strings. We have given an expression s is equal to t. Now we have to check what is the information provided by equality checking of this expression. Should the expression s equal to t determine whether s and t are alias for one another, occupy storage that is bitwise identical over its full length, contains the same sequence of character, would appears the same if printed. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എസ് ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് ഇവിടെ ഒരു ഇക്വാലിറ്റി ചെക്കിംഗ് ആണ്. അത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ്, അവർ ഏലിയാസ് ആണെന്നാണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതോ രണ്ടുപേരും സെയിം ലെങ്ത് എന്നാണോ, അതോ രണ്ടുപേരും സെയിം സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണോ, അതോ അവരെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സെയിം എന്നാണോ കാണിക്കുന്നത്, വാട്ട് ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് അതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, in many cases the definition of equality boils down to the distinction between എൽ വാല്യൂ ആൻഡ് ആർ വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഇക്വാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി വി ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. We have to do equality test based on whether its variables are using R value model or the variables are using L value model. Okay, അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ ഇക്വാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഇക്വാലിറ്റി ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബിഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദി ഇക്വാലിറ്റി വി ഹാവ് ടു check whether these variables are following R value or it following L value. Okay, in the presence of reference, should expression be considered equal only if they refers to the same object, or also if the object to which they refer are in some sense equal. Okay, അപ്പം നമ്മൾ റെഫറൻസിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പം എ ഈക്വൽ ടു ബി, അവർ രണ്ടുപേരും സെയിം ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇക്വാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതോ ഇൻ എനി സെൻസ് മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ, അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഷാലോ കമ്പാരിസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസും സെയിം ഒബ്ജക്റ്റിലാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇക്വാലിറ്റി പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഷാലോ comparison. And the second option, that is by any sense അവർ ഈക്വൽ ആയാൽ മതിയെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഡീപ്പ് കമ്പാരിസൺ. ഓക്കെ, for complicated data structures a deep comparison may be required recursively traversal. Okay, so some data structures such as list or graph അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് വേണ്ടത്, they requires a deep comparison. Okay, in imperative languages assignment operation may also be shallow or deep binding. Okay, not deep binding, deep comparison. Okay, അപ്പം ഇക്വാലിറ്റി ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇമ്പറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജസിലാണെങ്കിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷനും നമ്മൾ എന്താണ്, വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഫോളോസ് ഡീപ്പ് കമ്പാരിസൺ ഓർ ഷാലോ കമ്പാരിസൺ. നെക്സ്റ്റ്, ഇക്വാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ മൂന്ന് എന്താണ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇ ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ഓക്കെ, is required to detect the equality of values of the same discrete type stored in different locations. Okay, അപ്പം രണ്ട് വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫങ്ഷനാണ് ഇ ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദി ഇക്വാലിറ്റി ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ സെയിം discrete type stored in different locations.
In any particular implementation, numeric character and string test will always work in the same way. That is, if EQ question mark 22 returns true, എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും ട്രൂ ആണ്, അത് ട്രൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ then EQ question mark 37 will also returns true. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ EQ question mark 22 റിട്ടേൺസ് ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ സിമിലർലി EQ question mark 11 അതും എന്തായിരിക്കും, ഫാൾസ് ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. മീൻസ് ഈ ഒരു സിൻടാക്സിന് ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ ഈ സെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ടൈപ്പ് സെയിം വാല്യൂസിന് വരുമ്പോൾ ഫോൾസ് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ എക്സാമ്പിളിൽ വീണ്ടും ഫോൾസ് തന്നെ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. EQ question mark #t ഇത് ജസ്റ്റ് ട്രൂ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബോത്ത് ആർ സെയിം എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ ട്രൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ EQ question mark ഫു അതും രണ്ടും സെയിം ആണെന്നുള്ള അസംഷനിൽ എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ട്രൂ. EQ question mark ലിസ്റ്റ് എ ബി നമ്മളൊരു അസംഷൻ എടുക്കുകയാണ്, രണ്ട് ലിസ്റ്റിലും രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, അത് ഫോൾസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അണ്ടർ എ റെഫറൻസ് മോഡൽ ഓഫ് വേരിയബിൾ എ ഷാലോ അസൈൻമെൻറ്റ് A equal to B will make a refer to the object to which B refer. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ റെഫറൻസ് മോഡലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഷാലോ അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് A equal to B. അത് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ B എങ്ങോട്ടാണോ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ റെഫറൻസ് ആർക്കൂടെ കൊടുക്കുന്നു, എയും അങ്ങോട്ട് തന്നെ റെഫർ ചെയ്യുന്നു. എ ഡീപ്പ് അസൈൻമെൻറ്റ്, അപ്പോൾ ഷാലോ അസൈൻമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം. ഓക്കെ, ഷാലോ അസൈൻമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം. But a deep assignment will create a copy of the object to which B refers and make A refer to the copy. ഓക്കെ, അപ്പം ഷാലോ അസൈൻമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബി എങ്ങോട്ടാണോ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ട് എയും റെഫർ ചെയ്യും. ബട്ട് ഇഫ് ദ ലാംഗ്വേജ് യൂസേഴ്സ് ഡീപ്പ് അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, എ ഡീപ്പ് അസൈൻമെൻറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് കോപ്പി ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ടു വിച്ച് ബി റെഫേഴ്സ്. ബി എങ്ങോട്ടാണോ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ കോപ്പിയിലോട്ട് ആര് റെഫർ ചെയ്യാൻ, എ റെഫർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതാണ് ഡീപ്പ് അസൈൻമെൻറ്റ്. ഷാലോ അസൈൻമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി, കോപ്പിയുടെ ആവശ്യമില്ല. അത് എപ്പോഴാണ്, അണ്ടർ എ റെഫറൻസ് മോഡൽ. അപ്പോൾ റെഫറൻസ് മോഡലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഷാലോ അസൈൻമെൻറ്റും പറയുന്നുണ്ട്, സിമിലർലി ഡീപ്പ് അസൈൻമെൻറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും പറയുന്നു. ഇനി സിമിലർലി അണ്ടർ എ വാല്യൂ മോഡൽ ഓഫ് വേരിയബിൾ എ ഷാലോ അസൈൻമെൻറ്റ് വിൽ കോപ്പി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബി ഇൻ ടു എ, but if that value is a pointer then the object to which the pointer refers will not be copied. ഓക്കെ, അപ്പം വാല്യൂ മോഡലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഷാലോ അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ബിയിലിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റിനെ ജസ്റ്റ് എയിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്കീം ലാംഗ്വേജ് ഇക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് റിക്വയർസ് 3 ഫങ്ഷൻസ്. സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജിൽ ഇക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ 3 ഇക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് EQ question mark, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് EQV question mark, ദെൻ ഈക്വൽ question mark. ഓക്കെ, EQ question mark അത് കഴിഞ്ഞ് 2 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു AB. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് they just look whether A and B refers to the same object. അതാണ്, if they refers to the same object it will return say true. ഓക്കെ, അപ്പം EQ question mark നമ്മൾ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ബോത്ത് ഓഫ് ദം വെദർ ബോത്ത് ഓഫ് ദം റെഫേഴ്സ് ടു സെയിം ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ദെൻ EQV question mark AB എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഈ എക്കും ബിക്കും വെദർ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഹാവ് എ സിമാൻറ്റിക്കലി ഈക്വൽ, വെദർ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ സിമാൻറ്റിക്കലി ഈക്വൽ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് EQV question mark എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ വെദർ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഫോളോസ് ദി സെയിം റിക്കേഴ്സീവ് സ്ട്രക്ചർ, എ ആൻഡ് ബിക്ക് സെയിം റിക്കേഴ്സീവ് സ്ട്രക്ചർ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് EQV question mark. Okay, so in the case of scheme language it uses 3 general purpose equality testing functions. First one is the EQ question mark, then EQV question mark, then equal question mark. Okay, all these 3 functions followed by the objects. Okay, so EQ question marks just look whether the objects refers to the same locations. Okay, then EQV question mark returns they are used to know whether both of them have the semantically equal. Okay, next equal question mark they do check A and B have the same recursive structure. Okay, എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുക.
Next is, if the EQV predict is the EQV എന്താണെന്നറിയാലോ, whether they follow the same semantic structure. Okay, so EQV question mark predicate is less discriminating than EQV. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എയും ബിയും EQV ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എ ബി മീൻസ് അവർ രണ്ടുപേരും സെയിം ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ടാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. സെയിം ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ടാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സീമാൻറ്റിക്സ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും, സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ EQ ട്രൂ ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ EQV ആ ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ തന്നെ EQV ഫംഗ്ഷനും എന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ബി ട്രൂ അല്ലേ. ഇപ്പം രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് EQV ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ട്രൂ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സും സെയിം, ആ രണ്ടുപേരും സെയിം ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ടാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ EQV ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും, അതും ട്രൂ തന്നെ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, for structure EQV returns false if its argument refer to different root constants. ഓക്കെ, ഇപ്പം EQ false ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, മറ്റേതും false ആകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. The equal predicate recursively traverse two lists to see if their internal structures is the same and their leaves are equal. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈക്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ടു ലിസ്റ്റ് എയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ലിസ്റ്റ് EQV ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എ ബി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ലിസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യും, ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഈക്വൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. The equal predictor may lead to an infinite loop if the programmer has used imperative features of scheme to create a circular list. So that's all about the equality testing and assignment. So we have completed the second module. Thank you.